భారత్లోని అన్ని ఛానల్స్ ను ఆంధ్రదేశంలో ప్రసారం చేస్తున్న ఏకైక నెట్వర్క్ సిటీ కేబుల్. వెల్కమ్ టు సిటీ కేబుల్ న్యూస్ బులెటిన్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. లోన్ కట్టలేదని బ్యాంక్ అధికారుల వింత చర్యలు. యువ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన అవగాహన ర్యాలీ. మంత్రిగా మొదటిసారి కర్నూలుకి విచ్చేసిన టీజీ భరత్. G7 సదస్సులో పాల్గొనడానికి ఇటలీకి వెళ్లిన ప్రధాని మోడీ. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే ధరణి దరఖాస్తులను వెంటనే పరిష్కరించాలని భూ పరిపాలన చీఫ్ కమిషనర్ నవీన్ మిట్టల్ అన్నారు. రాష్ట్రంలోని జిల్లాల్లో ఉన్న పెండింగ్ దరఖాస్తులను త్వరగా ఎలాంటి తప్పిదాలు జరగకుండా వాటిని పరిష్కరించాలంటూ శుక్రవారం హైదరాబాద్ నుంచి అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లతో నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. CCLA మాట్లాడుతూ భూముల మార్కెట్ ధరలను సవరించడానికి మండలాల పరిధిలో RDO చైర్మన్గా తహసీల్దార్లు, ఎంపీటీఓలు, సబ్ రిజిస్టర్లు సభ్యులుగా కమిటీలుగా ఏర్పాటు చేయాలని, అలాగే పట్టణ ప్రాంతాల అదనపు కలెక్టర్, చైర్మన్, మున్సిపల్ కమిషనర్లు, తహసీల్దార్లు, జెడ్పీ సిఇఓలు సభ్యులుగా కమిటీలు ఏర్పాటు చేయాలని, అదేవిధంగా జిల్లా కలెక్టర్, చైర్మన్గా అనామాలిస్ ఏర్పాటు చేయాలని, దీనిలో అదనపు కలెక్టర్లు, RDOలు, తహసీల్దార్లు, రిజిస్టర్లు సభ్యులుగా ఉంటారని తెలిపారు. I don't mind, let's say 100 problematic districts remaining in. Only sir, as other districts have mentioned, there is some variation between what you can see in our logins and what is generated in the report. That will be rectified today because since morning, in fact, good follow-up of this video conferences that we have been able to reconcile this because our people have. Sir, ఒక 37 వరకే రిపేరింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి సార్. డేటా కరెక్షన్ వచ్చేసి forwarded online. We have taken up the task of basic value revision, and to give you an idea as to our target level, we want to touch something like 40 to 50% of the lower end of the prevailing basic market values. Let's say market value is 10 to 12 lakhs. The lower level of 10 to 12 is 10 lakhs. So we want to touch 4 to 5 lakhs out of that 10 lakhs as a basic value. Now there we can look at the reasonable level of 10 to 12 lakhs, 15 lakhs, at which people get convinced that okay, yes, this is reasonable, but it is still much lower than the remaining basic market value. So that's the general picture which I want to give to you. I had a meeting with all the district registrars yesterday, so they have been asked to take up this work because the registration stamps is the total department for that. But at the district level, this work is very critical. There are two committees at various levels in the district. Commit and ensure that proper work is done in that regard. District Collector, RDO and Tehsildar. I will do that. Sir, another idea is that we want to make the method to filter such applications, sir. So for requested for joint organization registrations which they could not work out in the current system, sir. And sir, also in the case of guardians for minors, it is processed as a regular application. So in the name it comes as some ex-person guardian of so-and-so minor, sir. So he can actually sell off that piece of land without any restrictions, sir. So that sir, we had discussed that actually is a very dangerous provision that we can have for such guardian transactions. That may also be helpful, sir. Notary affidavit, bank NOC, and all such things. After that, only duplicate PPB would be issued. So you know what, Sita, I mean, fraud where people used to submit either forged passbooks or such duplicate passbooks to multiple banks and then take loans. That has been solved to a great extent because now we have online charge module for tax. So no bank now is going for physical passbook. I mean, they are entering the charge online, and that's the reason why physical passbook is more for a general, I mean, public satisfaction that yes, this is the passbook. I don't think we need to go too much into to make this process more difficult. I mean, I'll tell you,
In the previous assignment, where I handled higher education, similar was the case with degrees and certificates. You know, students used to submit their certificate in one particular college, they were not returning back, and to get a duplicate certificate was such a difficult process that they used to take months and months for this FIR, paper publication and all that. We just made it very simple, just like now the passport duplication, duplicate passport is. You can just go and request for a duplicate certificate, they will give you. I mean, no harm is done because the data is right. I hope it answers Yes, your thanks. doubt. Anybody else? So we close, thank you very much, and we will tomorrow we will see. ప్రపంచ రక్తదాతల దినోత్సవం సందర్భంగా ఈరోజు ప్రభుత్వ ప్రసూతి ఆసుపత్రి నందు జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది. ముందుగా జీఎంహెచ్ఓ బ్లడ్ బ్యాంక్లో రక్తదాన శిబిరంను డిఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ బి సాంబశివరావు, జీఎంహెచ్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ విజయలక్ష్మితో కలిసి ప్రారంభించడం జరిగింది. అనంతరం డాక్టర్లు, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బందితో కలిసి ర్యాలీ నిర్వహించి తదనంతరం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మెయిన్ రోడ్ వద్ద మానవాహారం నిర్వహించి ప్రతిజ్ఞ చేయడం జరిగింది. Society President జరుపుకునే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాము. ల్యాండ్ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు హన్మకొండ జిల్లా రెడ్ క్రాస్ సొసైటీలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం ఐఎస్ఐ ముద్ర అని చూస్తే ఉంటుంది. వాళ్ళందరికీ ఆర్బీసీసే అవసరం, హిమోగ్లోబిన్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకు ఈ మీరిచ్చే యొక్క బ్లడ్లో ఆర్బీసీస్ తీసి వాళ్ళకి ఇచ్చి ఒక ప్రాణం కాపాడు. ఇంకొకటి ప్లేట్లెట్స్గా సెపరేట్ చేస్తారు. ప్లేట్లెట్స్ ఎవరికి డెంగ్యూ కావచ్చు, ఆర్బీసీస్ కావచ్చు, కాలనీస్లో కూడా అవసరాలు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇప్పుడు థ్యాంక్ఫుల్లీ ఈ సంవత్సరం ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్ పొజిషన్లో ఉన్నాము. ఉన్నా కూడా వాట్ ఎవర్ టైప్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ, డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ అట్లా ఏమైనా ఉంటే రెడ్ క్రాస్ ఇస్ ఆల్వేస్ అట్ ద ఫోర్ ఫ్రంట్. అండ్ రెడ్ క్రాస్ కోసం మీలాంటి వాలంటీర్స్, బ్లడ్ డోనర్స్ కావచ్చు, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ విల్లింగ్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ మెంబర్స్ మీరు అందరి అంటే రోల్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ టుడే to felicitate all of you. You are the real heroes because మీ వల్లనే ఇప్పుడు కలెక్షన్ నెంబర్ చూస్తే just of course you must clap for yourself because మేము నంబర్స్ కూడా చూసాము. లాస్ట్ 3 years నంబర్స్ ప్రతి సంవత్సరం 8,000+ కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి. 8,000+ కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మే నెల వరకు చూస్తే ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ హాఫ్ వరకు వచ్చారు. ఐ థింక్ ఏప్రిల్ నెలలో ఎలక్షన్ maybe elections here is giving to the children is unbelievable. Only 3 centers in Hyderabad, Mancherial and Ikra, and just now Nizamabad kuda open ayindi. But for them prati 15 days, prati 1 month, prati sari oka session schedule cheskoni ikkada transfusion teeskodam free of cost is such a wonderful service. So I hope that inka many more this type of strengthening activities and other initiatives, so we are able to reach out to many more sections of the society. Biggest congratulations on Donors Day to the donors themselves. We are all here for you and I hope me example tho inka so many members kuda inspire aytarani anukuntunna. So congratulations and all the best, and andariki most and most encouragement to go further and further in this. Thank you. award తీసుకుంటున్నాను మేడం. Congratulations. సింగిలి రాజు అనంత సాగర్ ఇంకొక వాపడి ఓకే సార్ రెడీ. డబల్ స్కూల్స్ నర్సంపేట్ రెడీ సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్ రెడీ. ఓకే సార్. సార్ కొంచెం జరగండి సార్ వెనక.
డోనర్స్ డే సెలబ్రేట్ చేయడం జరిగింది. IRCS హన్మకొండ, వన్ ఆఫ్ ద ఫార్మోస్ట్ యూనిట్స్ త్రూఅవుట్ తెలంగాణ స్టేట్. ఇక్కడ ఒక థాలసెమియా యూనిట్ విత్ 20 బెడ్స్, ఆల్మోస్ట్ 15 మంది చిల్డ్రన్తో కూడా ఇంటరాక్ట్ చేశాము. అక్కడ ఫ్రూట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్యక్రమం ఆర్గనైజ్ చేశాము. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 70+ డోనర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్రీక్వెంట్ ఆర్గనైజింగ్ మెంబర్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా ఫెలిసిటేట్ చేయడం జరిగింది. ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ బికాస్ అంటే నాట్ ఓన్లీ హన్మకొండ జిల్లా బట్ ఆస్ట్రల్ ఎంటైర్ వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్కి కేటర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉన్న బ్లడ్ కలెక్షన్. సో మీ అందరి ద్వారా మళ్ళీ అదే రిక్వెస్ట్ చేస్తాము, మనం అందరూ హెల్దీ మెంబర్స్ ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ కోసం ముందుగా రావాలి. ఓన్లీ 1 సింగిల్ డొనేషన్ కూడా 3 మెంబర్స్ 3 లైఫ్స్ సేవ్ చేయొచ్చు. సో ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్. థ్యాంక్ యూ. పొలాల్లో ఎర్రజెండాలు, లోన్ కట్టలేదని బ్యాంక్ అధికారుల వింత చర్యలు. లోన్ కట్టలేదని రైతుల పొలాల్లో ఎర్రజెండాలు పాతిపెట్టడాన్ని రైతులపై బ్యాంక్ అధికారులు వేధింపులకు నిరసనగా కామారెడ్డి జిల్లా లింగంపేట్ మండల కేంద్రంలోని DCC బ్యాంక్ ముందు రైతులతో కలిసి ధర్నాకు దిగిన ఎల్లారెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే BRS నాయకుడు జాజాల సురేందర్. రైతులను పరువు తీయాల్సిన అవసరం ఏముంది నీకు? నీకు ఎవరు చెప్పిండు? ఏ అధికారి చెప్పిండు? జనరల్ వాదాలని చెప్పిండా? ఏమో వాళ్ళ మన దొంగలా వాళ్ళ స్మగ్లర్లు అని పారిపోవడానికి అందరు గ్రామాల్లో ఉన్నారు కదా. వ్యాపారస్తులు ఇంకా రైతు పొలం ఉంది, ఇంకా వేరే వాళ్ళైతే ఏం లేకుండా ఇచ్చిన రుణాలు ఉన్నాయి కదా. ఉండేది నువ్వు ఇక్కడ. పై అధికారులు ఎవరున్నారు? పై అధికారులు ఎవరున్నారు నీకు? రైతు చచ్చిపోయిన పై అధికారి వస్తాడా? చెప్పా నీకు ఎవరు చెప్పారు? జెండాలు కావద్దని ఎవరు చెప్పారు? ఫ్లెక్సీలు ఎవరు పెట్టమన్నారు? నేను రేపి నీ జీవో చూపియా, జీవో చూపియు. నీకు ఆర్డర్స్ ఏవి చూపియా? నీకు ఇచ్చింది ఆర్డర్స్ ఇచ్చింది కదా. కాదే జెండాలు మంది పెట్టారు, నీకు ఆర్డర్ చూపి, నాకు ఆర్డర్ చూపి. నాకు ఆదేశం అంటే నువ్వు ఇక్కడ ఉండేది, నువ్వు ఫీల్డ్ లో ఉండేది నువ్వు. రైతులు ఇబ్బంది పెడితే నీకేమొస్తుంది? మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం, నీకు ఎవరు చెప్పింది? ఎవరు ఆర్డర్ చూపి? నాకు లెటర్ ఇచ్చిరేమో కదా నీకు. అధికారులు పంపించేసి ఆ జెండాలను తొలగించాలి. సాయంత్రం వరకు తొలగించకపోతే రేపు బ్యాంక్ లో ఉంటుంది, దూరంగా ఉంటుంది. మంచి సార్ కాదు, సీరియస్ ఉంటుంది చెప్తున్నాను. తొలగించాను. లేదంటే మీ పై అధికారులను పిలవండి, మేము ఇక్కడ ఊరేసుకొని చచ్చిపోతాం. మొన్న నుంచి ఇదే కోసం ఉంది, కూడా అదే కోసం ఉంది. ఎన్ని కిస్టులు పెట్టా మొత్తం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో ఎర్రజెండా బ్యాంకర్ గా సరే ఇప్పటికే పాఠాలు ప్రారంభించాల్సిన ఉపాధ్యాయులు పుస్తకాల్లో పేజీలు చించే పనిలో పడ్డారు. పేజీలు చించడం ఏంటని ఆశ్చర్యపోకండి. విద్యాశాఖ అధికారుల నిర్లక్ష్యం మూలంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పంపిణీ చేసే పుస్తకాల్లో ముందుమాటగా సీఎం విద్యాశాఖ మంత్రి సందేహాన్ని ముద్రించడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. అయితే అధికారుల మొద్దు నిద్ర మూలంగా ముందుమాటలో ప్రస్తుత సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి బదులుగా మాజీ సీఎం కేసీఆర్ పేరును ముద్రించారు. ఆ విషయం కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవడంతో ముందుమాట పేజీని చించేసి ఆ స్థానంలో కొత్తగా ముద్రించిన పేజీని అతికించాలని అన్ని జిల్లాల డీఈఓలకు విద్యాశాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో అన్ని పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయులే స్వయంగా కూర్చొని పుస్తకాల్లో ముందుమాట పేజీలు చించేసి వాటి స్థానంలో కొత్తగా పేర్లు మార్చి ప్రింట్ చేసిన పేజీలను అతికించే పనిలో పడ్డారు. వెంకటపూర్ మండలం పాలంపేట గ్రామంలోని ప్రసాద్ స్కీమ్లో మంజూరైన ఇంటర్
ప్రెజెంటేషన్ సెంటర్ నిర్మాణ పనులను పంచాయతీరాజ్ స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి దానసరి అనసూయ సీతక్క, జిల్లా కలెక్టర్ త్రిపాఠి, అదనపు కలెక్టర్ స్థానిక సంస్థలు పి శ్రీజ, అదనపు కలెక్టర్ రెవెన్యూ సిహెచ్ మహేందర్ జీలతో కలిసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ అభివృద్ధి పనులు త్వరితగతిన నాణ్యత ప్రమాణాలను పాటిస్తూ పూర్తి చేయాలన్నారు. రామప్ప దేవాలయం తూర్పు ద్వారం ఎదురుగా 10 ఎకరాల స్థల విస్తీర్ణంలో 61.99 కోట్ల రూపాయలతో గ్లాస్ వర్క్ తో కూడిన ఫుడ్ కోర్ట్ అలంకరణలో వైపు సంపూర్ణ నిర్మాణం పనులు అక్టోబర్ మాసంలోపు పూర్తి చేయాలని గుత్తేదారులను ఆదేశించారు. అనంతరం మంత్రి రామప్ప సరస్సును సందర్శించి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం, ఆయకట్టు తదితర అంశాలను నీటిపారుదల శాఖ అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. సరస్సు మత్తడి పరిశీలించి వరదల నేపథ్యంలో అధిక వరదలను ఎలా నియంత్రణ అనే అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని వాటి ప్రతిపాదనలను సిద్ధం చేయాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. ఇక్కడ ఒక బాగు ఉంది బర్స్ట్ కేసులో 9 మిగిలి ఎప్పుడు వచ్చింది మనకు 4000 డిజైన్ చేసిన బండి 1200 AD కాకతీయులు అయితే యాక్చువల్గా ఏంటంటే మేము ఎంఎఫ్డి మొత్తం వర్క్ చేస్తాం 1006 క్యాచ్మెంట్ ఉంది. రైన్ పడింది అనుకోండి అంత ఫ్లడ్ రావడానికి కాస్త కాకపోతే ఇక్కడ నుంచి మాత్రం ఇక్కడికి ఒక 500 మీటర్లు ఉంటుంది వంతెన ఉయ్యాల. రేపు కొబ్బరికాయ కొట్టేస్తే వాళ్ళు చేసుకోవాలి. ఈ ఆర్టీసీ
రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించిన కానిస్టేబుల్ పాపారావు కుమార్ని ఎత్తుకుని కుటుంబ సభ్యులకు ధైర్యం చెప్పి కానిస్టేబుల్ కుటుంబం కన్నీళ్లు తుడిచిన మహబూబాబాద్ జిల్లా ఎస్పీ సుధీర్ రామ్నాథ్ కేకేన్. కానిస్టేబుల్ పాపారావుకు పోలీసు లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు. స్వయంగా పాడే మోసిన మహబూబాబాద్ డీఎస్పీ తిరుపతిరావు, పోలీస్ అధికారులు. మహిళా ఉద్యోగిపై కాగితాలు విసిరేసి అధికారులను 5 నిమిషాల్లో లెక్కలు చెప్పాలని హెచ్చరించిన ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్ రెడ్డి. నేను అడిగేయండి, ఈ రోజు వరకు యాజ్ ఆన్ టుడే ఎంత బిల్ రికార్డ్ అయింది ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ ట్యాక్సెస్? పని అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పలేదు. నాలెడ్జ్ ఉందా మీకు ఏమైనా? అసలు నువ్వు ఎక్స్క్యూజ్ ఏం చేయకు, అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పి. నీకు నాలెడ్జ్ ఉంటే పని చేయ, లేకపోతే వెళ్ళిపోతుంది లీవ్ పెట్టి. నేను ఏమడుగుతున్నా నీకు? 12 కోట్ల అగ్రిమెంట్ వాల్యూ ఇంక్లూడింగ్ ఎవ్రీథింగ్. 12 కోట్లలో ఎంత బుక్ అయింది గ్రాస్, ఇంకెంత ఉంది? 5 నిమిషాల్లో చెప్పండి నాకు. తెలుగు లేకుండా అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పిన తర్వాత మనం మాట్లాడండి. నువ్వు చెప్తే నేను ఇంతకు రాలేదు. నేను అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పండి. నేను అడిగేయండి, ఈ రోజు వరకు యాజ్ ఆన్ టుడే ఎంత బిల్ రికార్డ్ అయింది ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ ట్యాక్సెస్? పని అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పలేదు. నాలెడ్జ్ ఉందా మీకు ఏమైనా? అసలు నువ్వు ఎక్స్క్యూజ్ ఏం చేయకు, అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పి. నీకు నాలెడ్జ్ ఉంటే పని చేయ, లేకపోతే వెళ్ళిపోతుంది లీవ్ పెట్టి. నేను ఏమడుగుతున్నా నీకు? 12 కోట్ల అగ్రిమెంట్ వాల్యూ ఇంక్లూడింగ్ ఎవ్రీథింగ్. 12 కోట్లలో ఎంత బుక్ అయింది గ్రాస్, ఇంకెంత ఉంది? 5 నిమిషాల్లో చెప్పండి నాకు. తెలుగు లేకుండా అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పిన తర్వాత మనం మాట్లాడండి. నువ్వు చెప్తే నేను ఇంతకు రాలేదు. నేను అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పండి. కొమ్రంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా దాహేగం మండలానికి చెందిన 6 ఏళ్ల చిన్నారిని హత్యాచారం చేసిన నిందితుని వెంటనే శిక్షించాలని ప్రజా సంఘాల నాయకులు మరియు సామాజిక కార్యకర్తలు కౌటల మండల కేంద్రంలో క్యాండిల్ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. జోహార్ 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 జస్టిస్ జస్టిస్ శిక్షించాలి. జోహార్ 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 జస్టిస్ 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 శిక్షించాలి. శిక్షించాలి శిక్షించాలి జస్టిస్ జస్టిస్. దహేగా మండల 6 సంవత్సరాల అమ్మాయి కిడ్నాప్ చేసి అత్యాచారం గూడడం అది చాలా ఈ ప్రాంతానికి చెందిన చాలా దురదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. ఇలాంటి సంఘటనలు ప్రతి చోట ఎక్కడొక్కడ జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ చిన్నారిపై అత్యాచారాలు హత్యలు ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రతి గ్రామంలో జరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు జరగకుండా నిందితులు వెంటనే ఎన్కౌంటర్ చేసి ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా ప్రభుత్వాలు ఈ చిన్నారులపై అత్యాచారాలు హత్యలు కాపాడాలని గిరివెల్లి గ్రామ ప్రజల తరపున గిరివెల్లి గ్రామ యువత తరపున ఏలూరు ఈ యొక్క సహస్ర ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుతూ గ్రామంలో కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ నిరసన చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఒకటే తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ చిన్నారులపై అత్యాచారాలు హత్యలు మానవ మృగాలు ఉన్న ఈ మనుషుల రూపంలో ఉన్న మానవ మృగాలను వెంటనే ఉరిదీసి చిన్నారి సహస్రకు న్యాయం చేయాలి, వాళ్ళ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని ఈరోజు గిరివెల్లి గ్రామ తరపున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని పక్షంలో మరొక కొన్ని రోజులలో ఉద్యమాన్ని కూడా చేపడతామని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ ఈ చిన్నారికి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుకుంటున్నాం. 6 సంవత్సరాల పసిపాపపై ఏ ఒక్క మానవుడు ఇలాంటి అత్యాచారం చేయకూడదు.
ఎంత మానవ రూపంలో ఉన్న ఈ రాక్షసులను వెంటనే ఉరి తీయాలని ఈ సందర్భంగా గ్రీవెల్లి గ్రామస్తుల తరపున కోరుతున్నాం. జోహార్ శాస్త్ర, శాస్త్రులను అత్యాచారం చేసిన నిందితుల వెంటనే, శాస్త్రులను అత్యాచారం చేసిన నిందితుల వెంటనే, జోహార్ శాస్త్ర. మహబూబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో విద్యార్థి సంఘ నాయకులు నీట్ పరీక్షలు రద్దు చేయాలని రోడ్లపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మోడీ ప్రధాని ఢామ్ అంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేక నినాదాలు చేశారు. పట్టణంలోని నెహ్రూ సెంటర్ నుండి ఇందిరాగాంధీ సెంటర్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించి రోడ్డుపై బైఠాయించారు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు కల్పించి ఇస్తానన్న మోడీ నిరాశ మిగిల్చాడని నీట్ ఎగ్జామ్పై సిబిఐ చేత దర్యాప్తు చేయింది విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాలని లేనిచో ఎన్ఎస్యుఐ ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన కార్యక్రమాలు మోదీనే పూర్తి బాధ్యత వహించాలని ఎన్ఎస్యుఐ నాయకులు హెచ్చరించారు. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. స్టే ట్యూన్.